ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு செம சூப்பரான ஒரு காமெடி மூவி பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். அமர் அக்பர் அந்தோணி மூவியோட டைட்டில் பிளஸ் இந்த மூவியோட கேஸ்ட் பார்த்துடலாம். பிருத்விராஜ், இந்திரஜித், ஜெயசூர்யா பிளாஸ்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறோம். ஆமா, அதுல வந்துட்டு நம்மளோட ஃபேவரட் லலிதா இருக்காங்க, கொஞ்சமோன்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அதுக்கப்புறம் பிந்து பணிக்கர் இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து கோட்டயம் பிரதீப், சித்திக், சோனா, ஒரு பெரிய பட்டாளமே இருக்கு. நிறைய பேர் இருக்காங்க. லலிதா கலாபவன் சஜோன் யார் தெரியுதா? நம்ம திருஷ்யம் படத்துல ஒரு கான்ஸ்டபிள் பார்த்தோம்ல. ஓ ஆமா, அவர்தான் அது. சீரியஸ் ரோல் பண்ணிருப்பாரு. சீரியஸ் ரோல் அவர்தான் மெயின். திருஷ்யம் 1ல அவர்தான் மெயின். மறுபடியும் 3ல வந்துட்டு பயங்கரமா ஒரு இன்ட்ரோல வந்து நம்ம பயமுறுத்தினாருல்ல, அது அவர்தான். மூவியோட டைரக்டர் நாதிர் ஷா. இவரே தான் மியூசிக்கும் பண்ணிருக்காரு. நாதிர் ஷா. ரைட்டர்ஸ் மட்டும் 2 பேர் இருக்காங்க. ரிட்டன் பை வந்துட்டு விபின் ஜார்ஜ் இருக்கு, விஷ்ணு உன்னிகிருஷ்ணன் இருக்கு. 2 பேர் ரைட் பண்ணிருக்காங்க போல. சோ அவ்வளவுதான். ஓகே, நம்ம வந்து மூவிக்குள்ள போயிடலாம். மூவி முடிச்சுட்டு வா. சிங்காரி யாரு? உனக்கு இந்த அனிமேஷன் பார்த்தாலே இது ஞாபகம் வந்துருமா? ஜெயசூர்யா யார் இருக்கார்ல? சரி, ஆடு சீரியஸ் ஃபேவரட் பா. அக்பர் அந்தோணி. அமர் வந்துட்டு இந்திரஜித் தான் அமர். என் ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸ் இது. கீ ஜிலேபி, ஹாட் ஜிலேபி. அப்பா சோ தொங்கிட்டு இருக்கு. குலாப் ஜாமுன். அடுத்தவனே ஸ்வீட்டா ஆரம்பிக்கிறாங்க. மலையிலே குளிக்கிறாரு. நம்ம காலேஜ்ல இருக்க தொட்டி மாதிரி இருக்கு. ஆறாது என்ன ஒரு வித்தியாசமான என்ட்ரி தானே. மாஸ் என்ட்ரியா இல்லாம மாஸ் என்ட்ரி தான். இந்திரஜித்தா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீ யார சொல்லு? எனக்கும் அவரு தான் தோணுது. நம்ம அவரை பார்த்திருக்கோம்ல. பிருத்விராஜ். எனக்கு இந்திரஜித் தான் தோணுது. இல்லையே, ஆளு ஹைட்டா இருக்காரு. அவர் கொஞ்சம் டாக்டர். ரெண்டுமே இல்லாம ஜெயசூர்யா இருக்கும்போது പൃഥ്വിരാജ് தான் நினைக்கிறேன். കേരളത്തിലേക്ക് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുത്തൊഴുക്ക്. വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോടെ മാത്രമേ ഇവരെ തൊഴിലിനായി ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കർശനമായി നിർദ്ദേശം നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് പങ്കുള്ളതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ஐயோ, இதுதான் டேஞ்சரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்படி பயப்படுற பாப்பாவை ஏன்பா தனியா விட்டு போனோம்? பாவம் அழுக ஆரம்பிச்சு. அவர் இங்கதான் வந்திருக்காரு. அவங்க யாருமே இல்லப்பா. ஐயோ, வில்லன் போலப்பா. அப்படியா? ஏன் இந்த குழந்தைகிட்ட வந்து முறைச்சிட்டு இருக்காரு அவரு? கிரைம் மூவின்ற மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு. காமெடி கிரைம் தான் போட்டிருந்தது. அப்படியா? நான் ஃபுல் காமெடி நினைச்சேன். காமெடி கிரைம். 10 ಪೈಸಾ ಬಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟುಕಡೆ ದೋಷ ತಿನ್ನ ನಾಶ ಬೇಣಲ್ ಕಾಚು ಬೇಣಂ ಹಂಸ பொல்லியனே. இவர்தான் அந்த கலாபவன். அவர் இல்லையா? தொடங்கில கலாபவன் ஹனீஃப் நினைச்சேன். ஒடுக்கத ஷோ ദോഷക്ക് എന്താ വേണ്ട ഡോ ആൻഡേ സ്പീഡ് ഭയങ്കര സ്പീഡ് അവന്മാർ. ഇതൊന്നും അല്ല, ഇനി ഡ്യൂക്കിലൊരു മുതല് വരും. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കണ്ണളിപ്പോയ. இவங்க 3 பேர் தானே அது? இதுதான் இந்திரஜித் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு. இவர் யாரு? ஆசிஃப் அலி தானே அவரு? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஆனா இவரை போடவே இல்லை. அதானே. தப்பா கெஸ் பண்ணி ஒரே அசிங்கமா போச்சுப்பா. நம்ம கெஸ்டே பண்ண அமைதியா உட்காந்துருப்போம்.
பாரா ஏரியாக்குள்ள எல்லாமே வச்சிருக்காங்களே. பைக் ரேசிங், ஸ்கேட்டிங். ഇപ്പൊ റോഡിൽ സ്റ്റിക്കറാണ് എന്നിട്ട് വെട്ടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ എന്നെ പ്രാകുന്ന ഈ പ്രാക്ക് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ വീടില്ല. ദീ തിരി തുടങ്ങിട്ടേ കൊല്ലം കൊറേട്ടാ. ഇതെന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല, അഹങ്കാര. അയ്യോ അയ്യോ ഇയാളോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടൂ. സർക്കാർ ആസ്പത്രി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാന്നാണോ? എവിടെങ്കിലും അലച്ചു തല്ലി വീണിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നോളും, ബാക്കിയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ. എന്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലേ? വേദന ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി. இவ பேர் என்ன தெரியுமா? ஆடு ஸ்பீட்ல வருவாரு. പോരാത്തതാ. ചിലയിടത്ത് പുക, ചിലയിടത്ത് ചാരം. ഇവർക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി? തന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫയർ അല്ലടോ, അതായിരിക്കും പോകാം. തിയേറ്ററിൽ ബ്ലാക്കിൽ അടിക്കാൻ എന്റെ പണി. ആ എനിക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ സ്വാമി. ഓടാ ശൂനക. ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട്, കയ്യിലല്ല ബട്ടക്സിലാ, തിരിഞ്ഞെടുക്കണം. പേരെടുക്കണം. ഷഡ് താത്തണോ സിസ്റ്ററെ? വേണ്ട, ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തൊളയെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. പുതിയതായിരുന്നു, എന്താന്നറിയാമല്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് രോഗികളുള്ളതാ. ഇനി ബീഡി വലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി വലിച്ചോളണം. അതിനെല്ലാം വിളിച്ചേ അവിടത്തോന്ന് പിടിക്കാനിട്ട്. അതിന് നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ളനെ കൊണ്ട് നിർത്തടാ. ഓ പതിവ്രതായിരുന്ന എന്തു പറ്റിയാണ്? ഇതാ ലാലേട്ടന്റെ പടത്തിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരുടെ മോളിൽ കൂടി നടന്നാണ്. ഒരു പന്നി മാറിക്കളഞ്ഞ് കാലൂത്താൻ പറ്റില്ലടോ. ആട് മ്യൂസിക് മാതിരി വരുന്നത്. അഹങ്കാരാണ്. ഇവന്റെ അഹങ്കാരം വെച്ച് നോക്കിയാ രണ്ടു കാലം ഓടിയേണ്ടതാ. ആ സിസ്റ്ററെ, ഇന്നത്തെ മുട്ടയും പാലും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ മരുന്ന് കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യ. അപ്പഴാ പൊട്ട. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇതിന്റെ ഒക്കെ വായിന്നൊരു നല്ല വാക്ക് വരില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ ഒരു കുറവ്? ഒരു ചിരിയുടെ കുറവുണ്ട്. ഈ നഴ്സുമാരെന്ന് ചിരിച്ചാൽ തന്നെ രോഗികളുടെ പകുതി അസുഖം കുറയും. സ്വാമിമാരോട് കളിച്ച അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് അവിടെ തന്നെ കിടന്നാ പോരായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ എന്തായി? ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ വീണത്. മോനെന്ത് പറ്റിയതാ? ഇതോ ബൈക്ക് ബൈക്ക് അശേ ബൈക്കിന്ന് വീണെന്ന അറിയാമോ മുതലന? അമ്മോ ഫോർട്ട് വെച്ച് മഡ് റേസിലും മരട് ബൈക്ക് റേസിലൊക്കെ തകർക്കുന്ന ടീമാണ്. ഈ ബായിയൊക്കെ ബൈക്കിന്ന് വീണെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ പാടാട്ടാ. അയ്യേ ഭായി, ഇതങ്ങനെ വീണതല്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ വലിയ കഥയാണ് ഭായി. സാരമില്ല, ഒരു ചെറുകഥയാക്കി പറഞ്ഞാ മതി. ചാഞ്ഞു പോടോ, ഏതായാലും ഉറക്കം പോയിരിക്കാണ്. ചുരുക്കണ്ട, മച്ചാൻ പറ മച്ചാനെ. അമ്മേ, ഞാനും കഥയേക്കാൻ പൊക്കോട്ടെ? നിങ്ങളാരും കിടക്കുന്നില്ലേ? നേരെ പാതിരാത്രിയായി. ഓ തുടങ്ങിയവര് അതൊന്നും കാര്യം കണ്ട ബായ് പറ. അല്ല, ഈ ബൈക്കിൽ വീണതിന് എന്താ ഇതിനും മാത്രം വലിയ കഥ? കഥയല്ലേ, നടന്നതാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി. ആ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് പോയി കേളപ്പാ. കാലമല്ല നീ കൊച്ചിയുടെ കഥ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. വല്ല പുലിയതടി പറയണപ്പാ. എന്നാ പിന്നെ എറണാകുളം എന്ന് പറയാം. ഈ കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോ സിനിമയെ കാണുന്ന പോലെ കൊട്ടേഷൻകാരും ഫ്രീക്കുള്ളവരും മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ പോലത്തെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ടീമാണ്. ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കഥ മുന്നോട്ട് പോവില്ല. ആളൊരു മിടുക്കന இந்திரஜித். என்ன இருக்கும் பயங்கரமா இல்ல? இல்ல தாடி எல்லாம் ஆமா, நல்லா இருக்கேன் இந்த லுக். இவருக்கு സ്റ്റൈലാ இருக்காருல்ல. കർത്താവേ, 100 രൂപയുണ്ട് ഞാനുണ്ട്. അവള് കത്തി വെക്കാതെ കാത്തോളണേ. സോറി ഡാർലിംഗ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു. എവിടെയായിരുന്നു? സോറി ഡാ, ഇന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി. ഇന്നത്തെ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ട്രീറ്റ് എന്റെ വക. വാ. എന്നാ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറാം. അയ്യേ, ഇത് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു. കമോ. എവിടേക്കാ? ആന്റണി. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആന്റണിയാ? ഇവിടെ ഇതല്ല, ഇതുക്കും മേലെ. അതോ? അതുക്കും മേലെ. നീ വന്നേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഏഞ്ചൽ. താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ. സർ, എന്താ വേണ്ടത്? കോഫി? 2 കോഫി, 2 കട്ട്ലറ്റ്. കട്ട്ലറ്റ് കട്ട് ചെയ്തേക്ക്. 2 കോഫി മാത്രം മതി.
ഇത് ഹോട്ടലല്ല, ഫർണിച്ചർ കടയാണ്. ഈ ടേബിളിന് എന്താ വില? അന്തോണി പണ്ടാരോ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പറയ്, തളപതി. ദളപതി സിനിമ കാണാൻ വന്ന ചാക്കപ്പൻ ചേട്ടൻ ഇവനെ എടുത്തു വളർത്തി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഇവനെ ദളപതി എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ഓ, ചക്കരേ. ഇനി അടുത്തയാള്, ഇവൻ ആളൊരു വെടക്കാണ്. ആരത്? ജയസൂര്യ, ஓ மை அக்பர் அப்படின்னா அவரு. கண்டே பிடிக்கலதா. ஆமா கரெக்ட். லிஃப்ட் ஆபரேஷன். നമ്പർ എത്രയൊക്കെയാണ്? 9 8 4 6. ഇതെന്താണത്? മൊബൈൽ നമ്പറാ? எல்லாருமே வித்தியாசமா இருக்காங்கல்ல. കുത്തിയല്ലേ പൊങ്ങുള്ളു. ஆமா. ക്ലമൻ ഡോക്ടർ ഇന്ന് ലീവാണ്. നല്ല ഡോക്ടറായ എന്താണത്? കൊല്ലു ആളെ. ആ കേറ് കേറ്. ஐயோ. ச்சே. ഇതിലോട് കൂടെ ഒരാളെ ആലിറങ്ങിക്കടോ, തനിക്ക് മോളിൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പോവില്ല. ஐயோ, ஆபரேட்டர் அவர்தான், அவரே தோத்தி விட்டாங்க. ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും മതി. ஐயோ, போஸ்ட். ஐயோ, ஐயோ. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കിട്ടിയത്. ഒരു വർഷം കൊണ്ടോട്ടി. അയ്യോ പാവ അച്ഛാ, കാലിന് വയ്യാത്ത ആളാ. എന്താണെന്ന്? കാലിന് വയ്യാത്ത ആളാ? അതെ, വേണമെങ്കിൽ മോളെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചാ നോക്ക്. 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ വന്നിരിക്കണാണ്. കാലിന് മാത്രം വയ്യായി ഉള്ളു കേട്ടാ. സെന്റിമെന്റ്സ് പറയണം. അക്ബർ കടുത്ത ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായ സ്റ്റാലിൻ മമ്മാലിയുടെ ഏക പുത്രൻ. പൊറക്കുമ്പോഴത്തെ ലാൻസലാം. ചായ്വെള്ളം കൊണ്ടല്ല അവൻ ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്, പോളിയോ വന്നതാണ്. അയ്യോ, ஓஹோ. എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു ഉയർച്ചയും താഴ്ച ഉണ്ടാവും. ഇവന്റെ ലൈഫിൽ അത് ഡെയിലി ഉണ്ട്. ഇവനൊരു ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. തീരുമാനം ആ ബില്ല് കിട്ടുമ്പോ തീരുമാനം ആയിക്കോളും. ഏതാണ് മോർച്ചറിയ? അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഇനി അക്ബറിന്റെ വാപ്പാനും ഉമ്മാനെയും പരിചയപ്പെടും. பாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்றாரு அவரு. அங்க பத்திய மிரர்லாம் வச்சிருக்காருப்பா. அடேங்கப்பா. மசில் பில்டிங் ஷோவே பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரு. பிந்து பேக்கர். இவங்கள மட்டும் தான்ப்பா கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நானு. ഉമ്മ എന്താടാ? ഉമ്മ എന്റെ ഷർട്ട്. ആ ഇത് വാപ്പാക്കാണ്. നിനക്കുള്ള കട്ടൻ ചായ അടുക്കളയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പ വല്ല മസിലും കുത്തി കയറി ചാവും. അല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴി. ஏன் இப்படி? மெஹந்தி மொத்தம். ഇനി അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവൻ ആളൊരു ജഗജാല കില്ലാടിയാണ്. அமர். ரித்திக் மட்டும் மாஸ் இன்ட்ரோவா இருக்கு. கடைசியில வண்டி டிரைவர் ஆக்கிட்டு போறாங்க. வெயிட் பண்ணு. சூர்யா மாதிரி இருக்காரு அவரு. பழைய மாசா இருக்காரு. அதானே. ഇത്രക്ക് ജാടയിൽ വന്നിറങ്ങാൻ ഇവനാരാണ്? പൃഥ്വിരാജ. പൃഥ്വിരാജാവാ? മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബായി തള്ളണേണ. ഹാ, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ബായ്. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്ക്. കാണാൻ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ ഓടിക്കണത് ഇതില് സെറ്റപ്പ് വണ്ടി. என்னது இது? என்னது மாடல் ஏதோ ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு. ஆட ஜெய். സ്പീഡ് പേടിയുണ്ട്. Good. நான் நினைச்சேன். Next. அவனோட ஆளா இது? அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். ഇത് ഓടിച്ച് നടന്നിട്ടാണല്ലേ എന്നോട് പൈലറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇതും എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളൊന്നും കടന്നു പോകാമായിരുന്നു. കഷ്ടം. പൈലറ്റ് ആണ് പോലും. Next. അമർ. சொல்லல. അമർനാഥ്. ഇത് என்ன ആധാർ കാർഡാ? അമൽനാഥരാ? എന്റെ അനിയനാണ്. അച്ഛന്റെ പേര് രമണൻ. ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും കാശിന് ആവശ്യം വന്നാൽ ഓടി എന്റെ അടുത്ത് വരും. അച്ഛനെന്താ ജോലി? ഈ അയ്യോ. നിലവറയിലെ കാവൽക്കാരനാ. പുള്ളിക്ക് സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇത്തിരി ശ്രദ്ധ കൂടുതലാണ്. കുറ്റബോധം മെഗാ സീരിയൽ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ഇന്ദുലേഖ. அவனோட அப்பா நல்ல வசதியான ஆள் நினைச்சு. ஐயோ, என்னப்பா இது ஒண்ணு ரிவீல் பண்ணிட்டு இருக்க? അമ്മ ஒரு எல்லை மீறி போறாங்க பாருங்க. கொஞ்சமா 32. വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും. அப்பா இவங்களேச்சும் ஒழுங்கா காமிக்கிறாங்களே. നാളേതാ? കാർത്തിക. അതെ, ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ വേണം. இவங்கதான் பேஷண்ட் நினைக்கிறேன். 32 വയസ്സൊന്നും ഒരു വയസ്സല്ല എന്റെ ഡോക്ടർ. திருப்பிட்டாங்க பாரு. മോടെ കല്യാണം ഈ ചന്ദ്രിയ ചേച്ചി നടത്തി തരും. ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു കല്യാണത്തിനും ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. என்ன பில்டப்? ആ ഗിരിനഗർ കോളനിയിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ. എന്നാ വരട്ടെ. இவங்க அழகா இருக்காங்களே டாக்டர். അതെ,
അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ കുടുംബവും എല്ലാ സാധാരണക്കാരെയും പോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തും ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഇറച്ചിക്കറി വെച്ചും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബമാണ്. എ ഹാപ്പി ഫാമിലി. നിക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോയിൽ ഏതാ നട്ടം വിട്ടൊരു പെണ്ണ്? ആ, അത് നമ്മളെ ചന്ദ്ര ചേച്ചി ഒരു കല്യാണം നടത്തിയതാണ്. ഉമ്മയും ഉപ്പയില്ലാത്ത റസ്മിനയുടെ നിക്കാഹ്. പള്ളിക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് കാശ് പിരിച്ചിട്ടാണ് കല്യാണം നടത്തിയത്. കണ്ടോ, നല്ല ഉഗ്രൻ ചെറുക്കനാ. இவங்க ஏதோ ஒரு மூவில பாத்திருக்கேன் நானு. നേരെ നോക്ക്, നീ നോക്കടാ. കെട്ടിയതിന്റെ 4ാം നാള് ചന്ദ്ര ചേച്ചി കണ്ടുപിടിച്ച പുയ്യാപ്പിള അവളുടെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് മുങ്ങി. അന്ന് തന്നെ അവള് പെട്ടിയും കിടക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചന്ദ്ര ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ஐயோ റസ്മിനയുടെ കയ്യിലും കഴുത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൻ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഒക്കത്തൊരു ട്രോഫി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ പോയത്. ഈ അമറും അക്ബറും അന്തോണിയൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ ചുമ്മാ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി സാധനത്തിന്റെ വിലയും നോക്കി എന്നിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ പോയി വില പേശി സാധനം മേടിച്ച് മൂന്നാറോ നെല്ലിയാമ്പതിയൊക്കെ ടൂർ പോയി നടന്നവരാ. പച്ചക്കറിക്ക് വില കൂടിയോ, ഗ്യാസ് ഊറ്റിയുടെ എണ്ണം കുറച്ചോ, എന്തിന്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഇവന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഹലോ, അങ്ങനെ കൂടെ കൊച്ചാക്കല്ലേ? അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാട്ടാ. ആരാണ്? നരേന്ദ്രപ്രസാദ് അല്ലേ? കറക്റ്റാണ്. അത് തന്നെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവന്മാര് ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായി ഇവന്മാർ ഇതിന്റെ പുറകെ. ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവന്മാർ ഒറ്റക്കെട്ട. തായ്ലാന്റിലെ പട്ടായ ബീച്ചിലേക്കുള്ള ടൂർ അതായിരുന്നു ഇവന്മാരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. പട്ടായ പരിപ്പേറിയും ചോറും തിന്നാനല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഒരാളുടെ ജീവിതവും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ പോവാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇവർക്കും ഉണ്ടായി. ഇവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച വലിയൊരു മാറ്റം. ஐயோ ആ മത്തായിയുടെ മോടെ ഫോട്ടോ എവിടെ പോയി? അതാ രാമായണത്തിൽ കാണും. മത്തായിയുടെ മോള് രാമായണത്തില്. பிருத்திவி தானே அது? பிருத்தியோட தம்பி தானே அது? എന്റെ ദേവി, ഒത്തു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി കാശ് തടഞ്ഞാനെ. ഈ ചെക്കൻ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷേ കാണുള്ളൂ. അതെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവന്റ് ആവാൻ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണമെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞേക്കണേ. സൗണ്ട് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ഏത് സാറാടാ നിന്നോട് പറഞ്ഞേക്കണേ? എണീച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പോടാ. എല്ലാരും കൂടി രാവിലെ തന്നെ എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറിക്കണം. എന്നെ എന്താ വല്ല കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാണ്. പിന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ലത് നോക്കി മേടിച്ചൂടെ? വാട്സപ്പ് കോമഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയൊക്കെയാണ്. போகிருச்சு. நம்ம transition. நான் கூட சூடு தண்ணி போகன்னு அதான் நினைச்சேன். நானும் நினைச்சேன். എടാ കുട്ട, നിനക്ക് ഇന്നല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടണത്? എടാ നിന്നോടാ ചോദിക്കണത് ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടുമോന്ന്. എടാ പട്ടി, നിന്നോടാ ചോദിച്ചത്. 5ന്റെ പൈസ എന്നെ ശമ്പളം കിട്ടൂല കേട്ടാ. കുറെ നാളായി ചിറ്റമ്മയുടെ മോടെ 28, കുഞ്ഞമ്മേന്റെ കല്യാണം, തുളസി ചേച്ചിയുടെ പരതാമസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാശ് കിടക്കണം. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ടൂറിന് പോയിരിക്കും. എന്റെ പൊന്നോ, എനിക്കൊന്നും വേണ്ടേ നിന്റെ കാശ്. അതിന് ആര് ചോദിച്ചു നിന്റെ പിച്ചക്കാശ്? എടാ പോത്തെ, നിന്റെ ഫീസ് അടക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാടാ? ആ, അതിനെ അടുത്ത മാസം അങ്ങനെ തരാമെന്ന് പറ. ഞാൻ തന്നെ വല്ല കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് വേണമല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അറിയാം. എന്നാലും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമല്ല. ആശുപത്രി പോകാൻ വണ്ടിക്കാശ് പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര. അതൊക്കെ അപ്പുറത്തെ ഉണ്ണി. അവനെ കണ്ടു പഠിക്കണം ഇവന്മാരൊക്കെ. ചെസ് നമ്പർ 1 മോണോ ആക്ട് കലക്കി. ചെസ് നമ്പർ 2 ഓൺ സ്റ്റേജ്. പടച്ചോനെ, എന്റെ പുള്ളക്ക് നീ ഇങ്ങനത്തെ പണിയാണല്ലോ കൊടുത്തത്. ഇവന്റെ കാല് കാണുമ്പോ എന്റെ ചങ്ക് പാടും. എന്നാ വല്ല ആയുർവേദത്തിൽ കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിന് കാശ് വേണ്ടേ? എന്നാ പിന്നെ അയൽക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് വായ്പ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാ അവിടെ കുറച്ച് കാശ് അടയ്ക്കാനുണ്ട്. അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാ കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയേനെ. അതിനടക്കാൻ കാശ് എവിടെ? അല്ല, പറഞ്ഞ പോലെ മോനിക്ക് ഇന്നല്ലേ ശമ്പളം കിട്ടണത്. എനിക്ക് പോയവിടുന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാലത്തേന് വന്നേക്കാണ് സോപ്പായിട്ട്. അല്ല, ഇത് സോപ്പല്ല, എണ്ണയാണ്. ഓ എന്റെ കർത്താവ് തമ്പുരാനെ, ഒരു തീപ്പെട്ടി പോലുള്ള ഗുണമുണ്ടോ ഇതിനെ കൊണ്ട്? ജനിച്ചുവിനെ തിയേറ്ററിപ്പോഴേ കല്യാണം കൊണ്ട് വായില്ലേ? ഇവന്റെ വർക്കത്തോണ്ടാ. നിന്റെ തലടത്തൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറടാ. കാലത്ത് തുടങ്ങി ഇവന്റെ അതേ പ്രായമല്ലേ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ണിക്കും. അവനൊക്കെ കുടുംബം നോക്കണ. யாருப்பா இந்த உண்ணி? ഇവിടെ ഒരു ടൂർ പോകാൻ പോണു. മക്കിത്തിന്റെ മാത്രം കൊള്ളാം. ഓ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നും. നിനക്ക് പട്ടായയിൽ തന്നെ ടൂർ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ? ഇവിടെ ഊട്ടിയുണ്ട്, മൂന്നാറുണ്ട്, ലുലുമാളുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ, നമുക്ക് ഈ പട്ടായൊക്കെ മതി. ആ പിന്നെ പട്ടായെന്ന് വരുമ്പോ അപ്പന് ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? കേസ് ഒഴികെ നീ എന്തും കൊണ്ടുവന്നു. ஐயோ ரொம்ப ராவா டைலாக் எழுதிருக்காங்க. എടാ മോനെ, ഈ പാലൊന്ന് കുടിച്ചിട്ട് പോടാ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ശമ്പള ദിവസം ആകുമ്പോ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു വന്നോളും പാല്.
അല്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ കട്ട അയാൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നോന്നെ എന്നിട്ട് കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേടാ. കാശില്ലാഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ബാപ്പാക്ക് ഹോർലിക്സും മറ്റേ ബൂസ്റ്റൊക്കെ കലക്കി കൊടുക്കണതാ. അത് പിന്നെ ബാപ്പ മിസ്റ്റർ കൊച്ചിനായിരുന്നില്ലേ? അതിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണത്? ആയടാ, നിനക്ക് നല്ലൊരു കല്യാണാലോചന ചന്ദ്രി ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പ് ഇല്ല, ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല, പ്രേമവും ഇല്ല, നല്ല കലക്കം പെങ്കൊച്ചാടാ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെങ്കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ജനിച്ച പെങ്കൊച്ചായിരിക്കും. എടാ, എന്തൊക്കെ നാടകം കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ ഈ തവണ പട്ടായിക്ക് പോയി. ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു പട്ടായ. ആ ഫൈസലാണ് എല്ലാത്തിനും വഷളാക്കണത്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വായിലെ വെള്ളം മാറ്റി. അയ്യോ ഇക്ക, ഇക്ക അയാൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നോന്നെ എല്ലാ അമ്മാവോ ഏത് പേർക്കടാ വെച്ചുണ്ടാക്കണത്? അന്തോണിയാണേട്ടാ. അതിനാ ഏണിയാണല്ലേ പങ്കാളി. ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൽപ്പെട്ടാ എന്തോ എന്തോ എന്താടാ വീട്ടിലെന്ത് പറഞ്ഞു? തെറി പിന്നെ കുറെ പ്രാക്കും. ദളപതി പോവല്ലേ? ആ. മോനെ ഉമ്മ പാലുറ കുടിപ്പിച്ചു കാണുമല്ലോ. ഞാൻ കുടിച്ചൊന്നുമില്ല. പട്ടായ ബീച്ചിലെ പാൽപായസം കുടിക്കാൻ പോണ നമുക്ക് എന്തിനാണ് പങ്കാളി പാല്? ഇന്ന് പണിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുമുള്ള വീട്ടിലിരുത്തല്ലാന്ന്. ഇതാണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടാത്തത്. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ കടന്നു കളയും. എന്തോ ഇതാണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടാത്തതെന്ന്. എങ്ങനെ? ഇതാണ് എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തതെന്ന്. അതാണ് തൊഴിഞ്ഞു മാഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാട്ടാ, പാത്തോടെ ഉണ്ട്. നിന്റെ ഒക്കെ വണ്ടി പഞ്ചറാവൂടാ. Excuse me, what do you mean by this? പാത്തു, അതെ നീ പിന്നെ എന്റെ ബ്രഷ് എടുത്തല്ലേ? എന്താ പുറകില്? കൈ കണ്ടേ? കാണിക്ക്. This is your painting? ഇത് മാഷ് വരച്ചതാ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വരച്ചതാ. ഡീ Nice painting. Keep it up. താങ്ക് യു. കയ്യിലൊക്കെ പെയിന്റ് ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ ഒന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടേ. யாராணி பார்த்தோன்னே பயப்படுது இந்த பொண்ணு. ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பாப்பா காமிச்சாங்க, அப்புறம் காணோம். அதானே സഞ്ജു വാ. പാത്തുമ്മ ആ സഞ്ജു എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു. സാറില്ലടോ, സോ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ. എന്താ ആ സഞ്ജുനെ കണ്ട് പേടിച്ചാണ്. അത് ശരി. അവന് ശരിക്കും എന്ത് പറ്റിയാണ് മാഷെ? നേരത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ TV റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ പോയി ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരു കഥയല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായതിന്റെ ഷോക്കാ കുട്ടിക്ക്. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇമാതിരി ടെൻഷൻ കൊടുത്ത ആർക്കായാലും ഭ്രാന്താവില്ലേ? ഇതാണ് കോളനിക്കാരെത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊന്നും പാടാൻ പോകുന്നത്. അതെ, ഇവന് ഓൾറെഡി ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ്. തനിക്ക് എന്ത് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടത്? ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണോ 3 ഗിഫ്റ്റ് ആണോ? ഒന്നും മതി. തനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറയടോ. എനിക്കൊരു വലിയ ടെഡി ബെയർ മതി. ബിയറാ? ബിയർ അല്ല, ബെയർ. ടെഡി ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കരടിയുടെ ബൊമ്മയില്ലേ, അതാ. പിന്നെ അതൊക്കെ കാശാവോ? ഓ, തന്റെ സ്കൂൾ ബസ് വരാൻ സമയമായി. ഉമ്മി വടിയാട്ടിറങ്ങുന്ന മുമ്പ് വീട്ടിലേക്കല്ലേ. ചെല്ലു ചെല്ലു. ടാറ്റാ. 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 ഉമ്മ. ஏரியா ஸ்டோரி போல. ലോക്കൽ ഗൈസ്. പോയി ചാടാ തെണ്ടി. നിന്നെ അല്ല തെണ്ടി, ആ നല്ലവനായ ഉണ്ണിയില്ലേ, അവന്റെ ഒരു ജൈവ. അവൻ നല്ലവനായിട്ട് നമുക്കാർക്കും വീട്ടിൽ കിടക്കപ്രതി ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ണിയെ കണ്ടുപിടി എന്നാണല്ലോ എല്ലാരും പറയണേ. ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്. മോനെ കെറിയ വേണേ കൊണ്ടുവിടാ. എനിക്ക് ഇന്നാണ് ഒരു നാളല്ല ചേട്ടൻ അഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നോക്ക്. നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോക്കൂടാ. പോടേണ്ടി. ഇന്നും നമ്മൾ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവള് വന്നത് കണ്ടാ. பைக் மாசா இருக்கியானா? பைக் மட்டும் தான் மாசு, இவங்க மாசு கிடையாது. நமிதா பிரமோத் அவன் தண்ணி தான் தூக்கிட்டு வராங்க. தண்ணி தூக்குனா என்ன படம் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, கிளியர் கட்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஓகே. என்ன 2 பேரும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சைட் தானே படிக்கிறாங்க. இவங்க யார பாக்குறாங்க? ഇവൻ നോക്കി ചിരിച്ച്. ഇവക്ക് ഇത് എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നിന്നോട് എങ്ങനെയാ പറയണേ? ഇവളെയും കൊതിപ്പിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞാലാ. പങ്കാളി, ഈ അമർ ഒരു പെണ്ണിനെ നോട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ അന്തോണി വളച്ചിരിക്കും. കാണാം. അല്ല അണ്ണൻ തമ്പി പോയവங்க ഒക്കെ ഇവിടം വരെ എത്തിയല്ല. ദൈവനും എത്തിയല്ല. നിന്റെ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്പീഡാണല്ലോ. എന്റെ വണ്ടി സ്പീഡായതൊന്നും അല്ല. അവളെ കണ്ടപ്പോ നിന്റെ വണ്ടി സ്ലോ മോഷൻ ആയതായിരിക്കും. അതാ ആ വിടക്കിന്റെ പുറകെ കണ്ട പോലെ പണിക്ക് പോയടാ. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം കുളിച്ചിട്ടാ. ഇവൻ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപദേശം കൂടുതലാണ്. അവൻ പോയി കഴിയുമ്പോ അവന്റെ കുറ്റം പറയാടാ തെണ്ടി. നാളെ ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ നീ എന്റെ കുറ്റം പറയൂലേ? അയ്യേ, നീ ഇതുവരെ ശരിയാക്കില്ലേ? ഇനി ഇന്നും ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ. ആന്ന് പെട്രോൾ ഇറങ്ങാഞ്ഞിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറങ്ങാഞ്ഞിട്ടാ ഒഴിക്കാഞ്ഞിട്ടാ? ഒന്ന് ചരിച്ചു നോക്കിയാലോ. നീ ചരക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 30 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചാണല്ലോ. 30 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചിരിക്കാം പെട്രോൾ. അത് പോണ വാരം. അമ്മച്ചി, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സെയിം ടു യു ബ്രോ. 2015 എന്താണ് ഫോണില്? ഫേസ്ബുക്കിലാണോ? നീയും ഫുൾ ടൈം ഫേസ്ബുക്കിലാണല്ലോ.
നീ ആ കനികാമേനെ സ്വയം കൊടുക്കണണ്ടാ? ഏത് +2 പഠിക്കണ കനികാമേനോനാ? ആ അറിയാന്നാ? അതേടാ. അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെ? അതിന് നീ കനികാമേനെ നേരിട്ട് കണ്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അന്നാ ഇപ്പൊ കണ്ടു. ഞാൻ തന്നെയാടാ. എപ്പോഴും ചോദിക്കും വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ഡ്രസ് ആയിട്ടേക്കണേന്ന്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചട്ടയും കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനി മേല ചോദിക്കരുത് കേട്ടാ. ഈ ഉജാല വണ്ടി മാറ്റിച്ച് വല്ല ആർ ഡേവിഡ്സനൊക്കെ എടുക്കണപ്പാ. പൊസിഷനാണ്. ബാക്ക് മോണോഷോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇതേപോലെ വഴിയെ കിടത്തിയല്ല. കള്ള പഴയ ആളൊന്നും അല്ലാട്ടാ. ഹൈടെക് ഹൈടെക്. എന്റെ പൊന്ന് ജോസഫേട്ട 500 വരെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലേ? അത് ഞാൻ ഏറ്റെന്ന്. അപ്പൊ ശരി, ഞായറാഴ്ച കാണാം. ഓക്കെ. അല്ല പിന്നെ ഏയ് ഞാനിപ്പോ ദുരന്തമൊന്നും പറയാറില്ല. അതൊക്കെ എന്നെ നിർത്തി. ആഹാ, ഇന്ന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് யாரு பில்டப்பா நிக்கிறமோ அவனுக்கு டம்மியா இருக்கானுங்க. யாரும் டம்மியா காமிக்கிறாங்களோ പോലെ 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 நான் என்ன இது வேற ஆளப்பா. இவனுக்கு அடுத்தடுத்த ലെവൽ പോയി. എന്തോന്ന് കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാനും ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി പള്ളി പോയി നിന്നതാ. എന്നിട്ടെന്തായി? എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പോയ കാറുകാരനൊപ്പം അവള് പ്രേമിച്ച് ഒളിച്ചോടി പോയി. ഈ ഷിബുവിന്റെ പെണ്ണും പന്തലി വരും നിനക്ക് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടാ? ബായ് ദുരന്തം പറച്ചിലൊക്കെ നിർത്തിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തനായി പോയി. ഓ, ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇവൻ. ഓ, എന്റെ തള്ളയുടെ തള്ളയായപ്പോ അല്ലേ ചവിട്ടിക്കറി വാ. അല്ല, ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പട്ടായിക്ക് പോണില്ലേ? ഞാനും വന്നുണ്ട്. ഞാനും. എന്നാ ഞാൻ വന്നില്ല. എന്നാ ഞാനും ഇല്ല. ഓ ആ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൂർ പോയാണ്. പണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അമ്മാവൻ ടൂർ പോയ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ട് അതിലുള്ളവര് മൊത്തം ബോട്ടിൽ തീർന്നു പോയി. നീ വണ്ടി എടുക്കടാ. രക്ഷപ്പെടാറുന്നില്ല. എടാ പോലടാ, അമ്മാവനെ 9 കഷ്ണമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കഥയോട് കേട്ടിട്ട് പോടാ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பாட்டுல சந்திப்போம். பாய்.